Talk little, be true, act sincerely. अल्प कथा कुह, सचोट हुओ, निष्ठार सह कार्य कर. Fear is slavery, work is liberty, courage is victory. भय होची दासत्व, कर्म होची मुक्ति, साहस होची विजय. परमा दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँचे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम. आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम. कार्यक्रम आरंभ रे चलंत आम नीरव रे ध्यानस्थ हवा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित. आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 227. आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने चलते आम जाजपुर सेवती अब्बा अनुरोध करवा. सेवती अब्बा आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु. आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करूँ. समस्ते साइलेंस. मंत्रमय सावित्री पृष्ठ संख्या 227. कैन टू VII the word of falsehood are more protected by their little mark as in a studio of creative taste. The sons of darkness sit and play. The drama of fear they are tragic stage. All who would rise the fallen world must come under the dangerous arch of their power, or even the radiant children of the gods to darken their privilege is an dreadful right. None can reach heaven who has not passed through hell. This to the traveler of the world's most dare. A warrior in the deathless duel's strength. He entered into the despairing night, challenging the darkness with his luminous soul, illumining with his steps the dreadful gloom. He came into a peace and a glorious realm, peopled by souls who never had spread bliss, ignorant like men born blind who knew not life. They would equate roast all with highest good. Virtue was to their eyes a face of sin, and evil and misery were their natural state. Their administration's penal code, making of grief and pain the common law, discrediting universal joyfulness, had changed life into a stoic sacrament and pursued into a daily festival. An art was passed to prestige happiness. Laughter and pleasure were banned as a dead sin. A questionless mind was ranked as wise content.
A dual hush, silent, pathil as peace. Sleep was not there, supper was the sole rest. Death came, but neither respite gave nor end. Always the soul lived on and suffered more. Ever he deeper probed that kingdom of pain. Around him grew the terror of a world of agony, followed by God's agony. And in the terror a great wicked joy, glad of one's own and others' calamity. Vande Mataram. ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅନୁପମା ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଅନୁପମା ବାପା, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବାପା ଢାଳି ଦିଅ ସାରା ଧରଣୀରେ ଆଜି ତୁମରି ଆଶିଷ ଧାରା। ଢାଳି ଦିଅ ସାରା ଧରଣୀରେ ଆଜି ତୁମରି ଆଶିଷ ଧାରା। ଅନ୍ଧାର ମନେ କଣ୍ଟକ ବନେ ଦିଅ ଆଲୋକ ଇଶାରା। ଢାଳି ଦିଅ ସାରା ଧରଣୀରେ ଆଜି ତୁମରି ଆଶିଷ ଧାରା। ତୁମି ତ ସୀମ ଆକାଶର ସମ ସଂସାରେ ତୁମ ରୂପ ଅନୁପମ। ପାରେ ନା ଯା ଦେଖି ମନେ ଅଛି ଲାଖି ମନ ସରୋବରେ ଛାୟା ତାର ଲେଖି। ତୁମେ ତ ସୀମ ଆକାଶର ସମ ସଂସାରେ ତୁମ ରୂପ ଅନୁପମ। ପାରେ ନା ଯା ଦେଖି ମନେ ଅଛି ଲାଖି ମନ ସରୋବରେ ଛାୟା ତାର ଲେଖି। ଆକାଶର ସେହି ଶୂନ୍ୟତା ସାଥେ ଆକାଶର ସେହି ଶୂନ୍ୟତା ସାଥେ ମିଶାଅ ମୋ ମନ ପରା। ଢାଳି ଦିଅ ସାରା
रे आजी तुमरी आशीष धारा अंध मु जदि बाट जाए भूली चलाई हाथ मोर धरी आजी ए धरारे अवसाद घेरे तुमरी मूर्छना बाजू मंतरे अंध मु जदि बाट जाए भूली चलाई हाथ मोर धरी आजी ए धरारे अवसाद घेरे तुमरी मूर्छना बाजू मंतरे अहरह तुमे पासे पासे रूह अहरह तुमे पासे पासे रूह तुमे मो दिगर तारा ढाली दियो सारा धरणी रे आजी तुमरी आशीष धारा ढाली दियो सारा धरणी रे आजी तुमरी आशीष धारा अंधार मने कंटक बने दिय आलो कर इशारा ढाली दिय सारा धरणी रे आजी तुमरी आशीष धारा तुमरी आशीष धारा तुमरी आशीष धारा। धन्यवाद बापा। बहुत दिन पर एक वंदना आम समय यह बहुत माने हृदय को आलोकित करुला। आज से गोटे परिवेश सृष्टि करता जे प्रभु दयाशील परम अवतार तांकर कृपा ये पृथ्वी पर बर्षि जाऊ। आमर जो अंधकार मन रही ये अंधकार मन ये हूँ कंटकित बन तुमरी आलोक पड़ू एवं आमे तुमरी चेतना द्वारा उद्भूत हुई तुमरी आलोक पथरे आलोकित हुई आमे तुमरी आड़ को गति करूँ एवं शेष प्रतिप हो उठू। आमर ये मन ये मनुष्य निश्चित रूपे प्रभुंकर दया प्रभुंकर कृपा कटाक्ष आलोक आमे आलोकित होई अति मानव रूपांतरित हवा या निश्चित नियति निर्दिष्ट आमे केवल पाखरे समर्पित हो रहिबा। जो माने भगवान को निकट में सबुले समर्पित होकर रुहंती से माने भगवान पाखे पाखे रुहंती एवं भगवान आशीर्वाद तांके पाखे पाखे रही थाए।
ଯେମିତିକି ନିଆଁ ପାଖରେ ଯେମିତିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲେ ଯେମିତିକି ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଯେମିତି ତତଲାଟା ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତି, ଭଗବାନର ଆଲୋକକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭଗବତ କୃପା ଆମ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆମେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଭଗବାନ ହେଇ ଉଠିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆଜି ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଥିବାରୁ ସମୟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତ ମାତୃରଚନା ଆମେ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛୁ। କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବା କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ତାର ସମାପନ ହେଇଯିବ, କ୍ଲୋଜିଂ ପାର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ରଖିଛୁ 1929ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ପରିଶିଷ୍ଟ ଅଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର 1929ର ପରିଶିଷ୍ଟ ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତାପ ଭାଇ କୋଟପାଡ଼ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରୁ। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଏବଂ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଏସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପା ଏବଂ ଭାଇମାନେ, ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଧମ୍ମପଦର ଟୀକାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 1929ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ପରିଶିଷ୍ଟ। ଆମେ ଏ ବହିଟିରେ ମାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି 2ଟି ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର, ଏହି 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମର ଏହି ବହିଟି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 2 ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ମାଙ୍କ ଲେଖା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହୋଇଛି ମାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ନେଇକି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ମାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟଟି 1933ରୁ 1937 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶତଃ 1937 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରଟି ଏବଂ ଦି ମଦରର 390 ଏବଂ 390ରୁ 401 ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ 1972 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଗ୍ରହଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଯେତେବେଳେ 1972 ମସିହାରେ ପାଳନ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ 37ଟି ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଛପାଗଲା, ସେଇଠାରୁ 25 ନମ୍ବର ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଅଂଶଟି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିବା। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1929 ମସିହାର, ସେଇ ପ୍ରଥମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୁ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯିବା। ମା ପଚାରିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ତୁମେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି କ'ଣ ତାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି? ଏଠାରେ କ୍ଷମତା କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣାର ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେବାର କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଉଛି କି? ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ। ନିଜର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିପାରିବା ମଧ୍ୟରେ ତାହା କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଘଟଣାବଳୀକୁ ଓ ଶକ୍ତିଚୟକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିବା ସର୍ବାଧିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କ୍ଷମତାକୁ ଏହି ରୂପେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିନିବେଶର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବେଶ କରି ରଖିବା, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପରମ ଅଭିପ୍ରାୟ ପାଖରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇପାରିବା। 7 ଏପ୍ରିଲରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ମା କହିଥିଲେ ଏହି କଥା। ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଲଗା କି? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଲଗା କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମାନ ନୁହେଁ। ଅଭିପ୍ରାୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅଭିପ୍ରାୟ ମତଲବକୁ ବୁଝାଏ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଥାଏ ତାହାକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକତର ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଏମିତି ସଂକ୍ଷେପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହେବନି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶ କରି ରଖିବା। ଅଭିନିବେଶ କରି ରଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନର ବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଅଭିନିବେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚେତନାକୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ଆଣିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବିଚାର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା। ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ। ଏଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେପରି ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କ କୋଳରେ ମୋ ମଥା ରଖିଛି ବୋଲି ଏ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛି ବା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ତା ମଥାଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ତାହା ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧ୍ୟାନ କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ବା ଅଭିନିବେଶ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ବସ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ କେବଳ ମନସ୍ତରୀୟ, ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାଟିକୁ
गोटे विचार पाखरे आणु गोटे वस्तु पाखरे आणु गोटे गोटे निर्दिष्ट गोटे केन्द्र को आणु सेतेबेले ताकू संकेन्द्रण बा अभिनिवेश बोली कहा जाए। सेठारे एक अग्नि प्रज्वलित हो रही ताहा क्योंकि तुमे तुम भितरे रहिथिबा दिव्यता बोली जानिबो ताहा ही तुमर असल सत्ता। तुमे ताहारी बाणी को सुनिबो ताहारी निर्देश अनुसार काम करिबो। मो भितरे रहिथिबा एही अग्नि को मु केबे हेले देखि नाही तथापि मु अनुभव करुछि जे मो भितरे दिव्यता अवस्थित रहिछि। ताहारी बाणी को शुणी पारुथिबा परी मु अनुभव करुछि और ताहारी निर्देश अनुसार कार्य करिबा लागि प्राणपणे चेष्टा करुछि। मोर एही अनुभवटी को मु संदेह करिबि कि? श्री अरविंद को उत्तर ना। तुमे जहाँ अनुभव करछ ताहा संभवतः मनर बाट देई तुमे चैत्य सत्तारू आसुथुबा एक सूचना परी मने हेउछि। तार अर्थ चैत्य जहाँ कहूची मनर बाट देकी आमे ताकू जो व्यक्तिटी प्रश्न करछंती सेई मनर वाक्य देकी से ताकू ए मनर माध्यम देकी से निजको बुझुचंती किंतु कहउचंती चैत्य अग्निटी विषय रे प्रत्यक्ष भाव रे सचेतन होई पारिबा लागि तुमर सूक्ष्म इंद्रियानुभव और सूक्ष्म दृष्टि यथेष्ट परिमाण रे सक्रिय होई रहिथिबा उचित अथवा तुम चेतनार क्षेत्र रे तुमर चैत्य सत्ता एक प्रकट होइथिबा शक्ति रूपे प्रत्यक्ष भाव रे कार्य करि पारुथिबा उचित। से चैत्यर अग्नि विषय रे प्रत्यक्ष भाव रे जानिबा को हेले आमर से प्रकार इंद्रियानुभव रहिथिबा दरकार से प्रकार गोटे सूक्ष्म दृष्टिटी रहिथिबा दरकार किंबा चैत्य सत्ता निजको प्रकट कला भली गोटे शक्ति रूपे कार्य करुथुबा दरकार। ताहले आमे सीधा सड़क से अग्नि को देखि परिबा जानि परिबा बुझी परिबा तार सब से जहाँ कहउचंती से बाणी को आमे सुनी परिबा। पुणी प्रश्न पूर्वतन कौनसी ना कौनसी जीवन रे आमे समस्ते निश्चय परस्पर को भेटिछु। मांकर उक्ति थिला एटा ताकु नहीं प्रश्न करा जायछि। एठारे आमे कहिले ठीक केउ मानकु बुझाउछि आपण दुई जण जाक कोन मते मने रखिछंती। अतीतरे मध्य मु अनेक समय रे एही कार्यटी जरिया रे आपणकर सेवा करिथिली कि? श्री अरविंदଙ୍କ उत्तर होछि एक साधारण सिद्धांत रूपे याकु घोषणा करा जाउछि एवं जेउ माने कर्मटी लागि आहुत होइला आसीछंती अर्थ माँ श्री अरविंदଙ୍କର काम लागि आसीछंती सेमानଙ୍କର समस्त लागि एहा प्रयोज्य कौन पाई आमे जुगे जुगे तांको काम करि आछे। जेमती दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद कहउछंती जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई तोहरी कार्य ही आम मानकर प्रति ठीक सेमती जो माने मांकर कार्य लागि आसीछंती सेमानक समस्त लागि एहा प्रयोज्य। सेमाने समस्ते बहुत जन्म हैला माँ श्री अरविंद सहित अछंती। माँ जेउ मानक सहित कथावार्ता करुथुले सेतेबेले सेमानकर अतीत को मध्य देखि पारुथिले अवलोकन करि पारुथिले। तेणु सेई कारणरू ही से क्लास रे कहिथिले आंभे माने आगुरु मध्य एठी थिलु किंतु श्री अरविंद कहउचंती वर्तमान शरीर चेतनार क्षेत्र रे असल कार्यटी को नहीं आमे एते अधिक परिमाण रे व्यस्त होई रहिछु जे ए सब विषय मध्य को प्रवेश करिबा लागि आउ कोनसे समय नाही। तदुपरि आमे बेस देखि पारछु जे यह साधक मानक भितरे एपरी गोटे प्रकार प्राण प्रधान भावुकता को प्रोत्साहित करी आनिबा को आरंभ कला जे
ସାଧନା ରୂପୀ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ କଥା ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣଗତ ଭାବୁକତା ଭିତରେ ସାଧକଙ୍କୁ ପକାଇଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଅଭିନିବେଶ ନ ହୋଇ ସେ ଅତୀତ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ବହୁତ ଅତୀତରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ବା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଥିଲୁ ସେଇ ଭାବନାରେ ସେମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଯାକ ଅତୀତ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ବୋଲି। ମାଆଙ୍କର ଉକ୍ତି, ଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ। ଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ଥରେ ମୁଁ ଲାଭ କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ନି ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ତପସ୍ୟାର ଅଗ୍ନି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ପରମ ସତ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି? ସମର୍ପଣ ମାର୍ଗରେ ତପସ୍ୟା ଲାଗି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିଛି କି? ସମର୍ପଣ ମାର୍ଗରେ ତପସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ କି? ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ତପସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କି ସମର୍ପଣର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ସାଧନା ବା ତପସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଠିକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯୋଗର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହି ତପସ୍ୟାଟିକୁ ସେ ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ତପସ୍ୟାକୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏବଂ এই ଅଗ୍ନି କଥା ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠିଛି, ଉଭୟ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଉଭୟ ମାର୍ଗରେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ମାର୍ଗରେ ସେଇ ଅଗ୍ନିଟି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିବାର ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପୁଣି ମାଙ୍କର ଉକ୍ତି, ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ସାଧନାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରିଣାମ ରୂପେ ମନର ଯାବତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅପସରି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବନା ଓ ବାସନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପି ହୋଇ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ବିସ୍ମୟକର ଭାବେ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି ଏବଂ ନାନା ପ୍ରମାଦର ସୃଷ୍ଟି କରି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଗରୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉନଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଆଗରୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ବେଶ ଏକ ପରିତୃପ୍ତ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ବା ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଆମେ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ସେ ସମୟରେ କାମନା ବାସନା ସତେ ଆମର ନଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେସବୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିଦେଇଥାଉ। ଯେମିତି ଜଣେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ଘରେ ରହୁଛି। ଜଣେ ଘରେ ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ମନ ମୁତାବକ ତା ପାଇଁ ଭୋଜନ କରିଦିଆ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ପରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଧାରଣାଟିଏ ଜାତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣିକଟି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି
ମୁଁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅବସ୍ଥା ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା କେମିତି ଆସିଲା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଣାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଠିକ୍ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହା ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା ସେସବୁକୁ ସେ ଦେଖେ। ଫଳରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ଆସେ କି ଏସବୁ ଆମ ଭିତରେ ତ ନଥିଲା, କେମିତି ଆସିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ ସେ ସବୁକିଛି ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ସବୁ କାମନା ବାସନାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଯୌନ ଆଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଏଠାରେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ମଣିଷ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର এই ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହୁଏ। এই ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକି ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ସେହି ବିଷୟଟି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣଟି ତାକୁ ବି ଆସି ହୁଏତ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଜଣେ ସାଧକ କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଏପରି ଆଶଙ୍କା କରିପାରିବ? ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କଦାପି ଧରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଏହି ଅନୁଭବଟି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କି? ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଏସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପରି କାମ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରେ, ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କରିନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯିଏ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ। ସେ ବେଳେବେଳେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଖଟରେ ରାତିରେ ଶୋଉ। ସେ ଖଟ ତଳେ ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖେ। ଏମିତି ଦେଖୁ 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 ଦିନେ ମୋର ମନେ ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମଦ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପିଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ କହୁଛି, ନାହିଁ ନାହିଁ ତୁ କେବେ ପିଇନୁ, ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ପିଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଖୁଛି, କେବଳ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟି କ'ଣ, ତାର ଫିଲିଂଟି କ'ଣ। ପୁଣି ଜଣେ କହୁଛି, ନାହିଁ ନାହିଁ ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆଜି ପିଇଦେଲୁ ତାହେଲେ ତୁ କେବେ ବି କହିପାରିବୁନି କି ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୋପେ ମଦ ପିଇନି ବୋଲି। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି, କାହାକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ତୋ ଭିତରେ ତ ତୁ ନିଜେ ତ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ଅନୁଭବ କରିକି ତାର ଅନୁଭବଟି ନେବୁ। କାହାକୁ କହିବା ନ କହିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟତାର ବିଜୟ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଦିନ
ସେଇ ମଦ୍ୟପାନରୁ ବିରତ ରହିଲି। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ଯେଉଁ ମଦ ପିଇବାର ଯେଉଁ ଭାବନା ସେ ମଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ସଂକ୍ରାମକ ମଧ୍ୟ। ସିଏ ଅତି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ଚେତନାରେ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତାକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, ସଚେତନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ସଂକ୍ରାମକ ଯେଉଁ ତାର କ୍ରିୟାଟି ରହିଛି ତା ଭିତରେ ତାକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଏଇଠି ଯେଉଁ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ସେ ସଂକ୍ରମଣଟି ଦ୍ୱାରା ସେ କଦାପି ଧରାଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେ ଅନୁଭବଟିକୁ ସେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ତାହା କେତେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏତେ ଦୂର ନିରାପଦ ହୋଇପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଥିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ ନିରାପଦ ରହିପାରିଥିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହା ସତର୍କ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ମାଙ୍କର ଉକ୍ତି, ମା କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନାଚିବାରେ, ଡେଇଁବାରେ ଓ ଚିତ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ରହିଥାଏ ଯେ ତାର ଉତ୍ସାହଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାଣିକ ସ୍ୱଭାବଟି ସେଥିରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏକଥା କହି ମା କ'ଣ ଏହିପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ସମୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସାଧାରଣ ନ ହୋଇ କେବଳ ସାଧାରଣ ହେବ? ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ମା ଯେତେବେଳେ ନାଚିବା, ଖେଳିବା ଏସବୁରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ବା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ସାହକୁ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହ ବୋଲିକି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅସାଧାରଣ ନ ହୋଇକି କ'ଣ ସାଧାରଣ ହେବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଆପଣାର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ହୋଇ ଯେ ରହିବାକୁ ହେବ, ମା ଏପରି କଦାପି ଭାବିନଥିଲେ। ସିଏ ଏହି ବିଚାରଟି ରଖି ତାହା କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଯେ କେବଳ ଆପଣାର ଉତ୍ସାହଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶରେ ଅସାଧାରଣ ହୋଇ ଦିଶିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଏକ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ। କିଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଦି ଉତ୍ସାହ ହେଇଥାଏ, ଟିକେ ଅସାଧାରଣ ଆମେ ଦେଖେଇ ହଉ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିବାକୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମହାନ କାମ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ସ୍ୱଇଂ ନେଚର ଥାଏ ଆମର, ସେଇ ଉତ୍ସାହକୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ହଉ। ଉତ୍ତେଜନା ବା ଏହିସବୁ ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଅସାଧାରଣ ହୋଇ ଦିଶିବା ଲାଗି ବାସନା ରଖିବା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ହେଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସାହ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ହେଉ, କିମ୍ବା ଅତି ସାଧାରଣ ନାଚିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ଡେଇଁବା ତା ଉପରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ହେବା ରହିଥାଏ, ସେଇଟା ସାଧନା ପକ୍ଷେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ମାଙ୍କର ଉକ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଆଧାର ଓ ଭୂମିଟି ରହିଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ସା କର ଓ ଟାଣି ନିଅ ବୋଲି କହିବା। ଅଭିପ୍ସା କରିବା ଏବଂ ଟାଣି ନେବାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି କ'ଣ ହାସଲ କରାଯାଇ ସାରିଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ ଅଗ୍ରଗତି ବୁଝାଇବ କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର। ଗଭୀରତର ଉତ୍ସରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଲାଭ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାରି ହେବ କିପରି? ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଲାଭ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ନ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ, ଅର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଲାଭ ଭିତରେ
ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମାନେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆସେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ହେଇନଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆସେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଦୃଷ୍ଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଉପରେ ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ସେଇ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ତୁମେ ସେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନିରୂପିତ କରିପାରିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ବେଳେ ଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନାନୁଭୂତିରୁ ପୃଥକ୍ କରି ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର। ମାତ୍ର ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ବେଶ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହେ, ବେଳେବେଳେ ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତନାର ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ରହିଥାଏ ଏକଥା ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ଧୀରେ 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 ନିଦ୍ରାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିଦ୍ରାରେ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସହଜ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ନିଦ୍ରା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ହଠାତ୍ ନିଦ୍ରା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଚେତନ ନିଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତନାର ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥିତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ କିମ୍ବା ନ ରଖିପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଏପରି ଏକ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାଟି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହସା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଶରୀର କୋଷଟି ଉପରେ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥ ଘଟଣାମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଧାରଣା ସବୁ ଆଙ୍କି ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ତାହା ଏକାବେଳକେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଜାଗରଣଟି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସହସା ଘଟେ ଅଥବା ଆଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥିବା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ସର୍ବଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତିଟିକୁ ସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାଟି ଯେତେବେଳେ ହାଲୁକା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ତା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣା ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ବି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେବ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା। ବାହାରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା, ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱଗତ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଅଥବା ବିଶ୍ୱାସିତ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା ଉଭୟଙ୍କର କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ କି ଆମ ବାହାରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ସତ୍ତାରେ ଓ ସକଳ ଘଟଣା ପ୍ରଭୃତିରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିମାନସ ସ୍ତରରେ ସେଇ ଦୁଇ ସତ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁଇ ଦୂତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଅଧିମାନସ ସ୍ତରରେ ସେଇ ଦୁଇ ସତ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁଇ ଦୂତଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସାନ୍ଦ ଆର୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଟିକିଏ ରୂପାନ୍ତର ବି ଘଟିଥିଲା କି? ଯେଉଁ ଆମେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁଇ ଦୂତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କିଛି ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଥିଲା କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କେଉଁଠି? ସେଇଠି ମୁଁ କିଛି
ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଜନ ପାର୍କ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ରୂପାନ୍ତର ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ପୁଣି ମାଙ୍କର ଉକ୍ତି, ଲମ୍ବା ଉକ୍ତିଟି, ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ତୁମେ ନିଜର ବୋଲି କହିପାରିବ। ସବୁକିଛି ଯେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତୁମେ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ସବୁକିଛିକୁ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ସେଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ଉତ୍ସସ୍ଥଳରେ ନେଇ ନିବେଦନ କରିଦେବ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବସ୍ତୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହଁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଲାଗି ଆଉ କଦାପି ତୁଚ୍ଛ ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ବୋଲି ମନେ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ସୀମାର ସେ ପାଖରେ ଆହୁରି ଏକ ବୃହତ୍ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବ। ଅଭିପ୍ସା କର ଓ ଟାଣି ନିଅ। ଆପଣ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇଟି ବି କ'ଣ ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା? ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନିବେଦନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏହା ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ, ଏପରି ଗୋଟେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସେ କିଛି ମାଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ, ମା ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଫେରଉଛି। ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛେ ମୋ ପାଖର ଜିନିଷ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦେଉଛି। କି ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରେ ମାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ମାଙ୍କୁ ଫେରଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁକିଛି ଜିନିଷର ସେ ମାଲିକ, ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଏହା ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫେରେଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଅଭିପ୍ସା କର ଏବଂ ଟାଣି ଆଣ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥାକୁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇଟା ବି କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ହିଁ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏମିତି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ହିଁ ସେହି ଆହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ମା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଲା, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣାର ଆହାରକୁ ତୁମେ ନିଜର ଅହଂ କିମ୍ବା ବାସନା ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତାହାର ସକଳ କର୍ମର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥ, ଆମେ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ବା ନିଜର ଅହଂର ପରିତୃପ୍ତି ଲାଗି ଖାଉନାହେଁ। ଖାଉଛେ କ'ଣ? ନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଖାଇବାଟା ନିବେଦନ କରୁଛେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ଆମର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଆମେ କହିଲେ ଯାହା କିଛି ବୁଝାଉଛି, ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ, ସେଇ ସବୁ କିଛିକୁ ହିଁ ଆମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ଏହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ବାକି ଥାଏ କି? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ମାନେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ, ଯାହା କିଛି ବୁଝୁଛେ, ସବୁକିଛିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ବାକି ଥାଏ କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଲା ନା, ଆଉ କିଛି ବାକି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା ଆଦୌ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କଥାରେ କହିଦେବା ମୁଁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏଇସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି
ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ଏହି ବହିର। ତେଣୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୃଷ୍ଠା ରହିଯାଇଛି, ବୋଧେ 8-10 ପେଜ୍ ରହିଯାଇଛି। ତାକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ଉପାଦେୟ କଥା, ଯୋଗ ଜୀବନର କଥା, ବହୁତ ମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଥା ଏବଂ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଆମକୁ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯିବା, ୟାର ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଭଗବାନ ମାଙ୍କର କୃପାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଏଇ ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ବହିଟି ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରଚନାଟିକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ପରିସମାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ। ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆମେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଏଇ ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର କ'ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଆଲୋଚନା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ଆଲୋଚନା, ଅତି ସରଳ ଆଲୋଚନା। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ। ମା 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 Ma 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 ma। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଭର ମା।